Namaste students, welcome to 9th standard social science. Today we are going to see Unit 2 History, Ancient Civilization, Continuation, Chinese Civilization. The Chinese civilization. The China has two major rivers. One is known as Huanghe Yellow River and another is called Yangtze River. The Yellow River is known as the Sorrow of China. Why the Yellow River is known as Sorrow of China? Because it changed its course and caused frequent floods. So often it changed its course. அதனுடைய வேவை மாற்றிட்டே இருக்கும், அதனால் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃப்ளட் வரும். இட் கோஸ் ஆஃபன் இஸ் இட் சேஞ்ச் இட்ஸ் கோர்ஸ், இட் லீட்ஸ் டு த ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளட்ஸ். ஸோ த எல்லோ ரிவர் இஸ் நோன் அஸ் த sorrow ஆஃப் சைனா. ஸோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீக்கிங் மேன் 7 lakh பிபி. பிபி மீன்ஸ் பிஃபோர் ப்ரெசன்ட். ஸோ இப்போ இருக்கிறதுக்கு 7 lakhs பிஃபோர் அண்ட் 2 lakh பிபி பிஃபோர் ப்ரெசன்ட். ஸோ இன் பிட்வீன் தட் பீரியட் வாட் ஹேப்பன்? த பீக்கிங் மேன் அண்ட் Wuhan Mao man exists in China. Neolithic communities lived in China between 4500 to 3750 BC. So the Peking man and Wuhan Mao man lived in the period between the 7 lakh BP to 2 lakh BP. Then the Neolithic people, they lived in the period between the 4500 to 3750 BC. Henan, the province in Yellow and Yangtze River Valley, contain evidence of Neolithic villages. So Henan, the place, Henan province, the place present between the Yellow River and Yangtze River Valley, it contains a lot of informations, evidence about the Neolithic villages. China had many city-states and gradually the states became a part of an empire. So China had many city-states. So after it became a part of the empire. ஒரு பேரரசா அது உருவாக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு polity and emperors of the Chinese civilization. What is the political condition of the Chinese civilization? We can see now. Shi Huangdi Qin Chen Huang, which means the first emperor, founded the Qin dynasty. So who was the first emperor of the Qin dynasty? Shi Huangdi. Was that Shi Huangdi? The emperor had the title Son of Heaven. He is considered to the first emperor of China. Who was the first emperor of the China? Shi Huangdi. Which dynasty is? It was the Qin dynasty. The period between 221 and 206 BC is known as the Imperial Era in China. ஒரு பேரரசு காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலம் சைனாவில் எப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 221லேருந்து 206 அந்த பீரியடை தான் ஒரு பேரரசு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Because the Shi Huangdi, he conquered other principalities in 221 BC and remained the emperor till 212 BC. So he captured many places in China and he was called as the emperor till 212 BC. 212 BC வரைக்கும் ஒரு பெரிய எம்பரராக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷி ஹுவாங்டி. He defeated the feudal lords and established the strong empire.
ஸோ நிலப்பிரபுக்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ஸோ அவங்க எல்லாரையுமே டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எம்பையரை கொண்டு வந்தவர் தான், எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர் தான் இந்த ஷி வாங்டி. ஹீ இஸ் கிரெடிட்டட் வித் அ யூனிஃபையிங் சைனா. சைனாவை யூனிஃபை பண்ண பெருமை யாருக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷி வாங்டிக்கு தான் இருக்குது. ஷி வாங்டி destroyed the walled fortification of different states and constructed the Great Wall of China to protect the empire from the invading nomadic people. To stop the invasion of the nomadic people, he built a Great Wall of China. Who built? The Shi Huangdi built the Great Wall of China. Who built? The Shi Huangdi built the Great Wall of China. It destroyed the walled fortification. ஸோ சைனாவில் ஃபோர்ட் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஃபோர்ட் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாங்டி. ஸோ அதுக்கு பதில் சைனாவை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஹி பில்ட் அ கிரேட் வால். Why he built? Because to stop the invasion of nomadic people. He also built roads to integrate the empire. ஸோ அவருடைய எம்பையரை யுனைட் பண்ணுறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, நிறைய ரோட்ஸை பில்ட் பண்ணியிருக்காரு. he built roads also to unite the empire. Okay, next we are going to see about the Han Empire. First சின் டைனஸ்டி, குயின் டைனஸ்டி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹான் எம்பையர் 206 to 220 AD. During this period, a written history of this empire was made available in China. So written evidence will be there available in that period of the Han dynasty. The greatest of Han emperor. Who was the great emperor of the Han dynasty? Uzuti. Uzuti was the powerful greatest emperor of that Han dynasty. Han Wu the Great 141 to 87 BC expanded the empire and built many public amenities. Amenities means nothing but facilities. பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக, வசதிகளுக்காக இவர் நிறைய என்ன பண்ணியிருக்காரு, கட்டி கொடுத்துருக்காரு. அதில் பர்டிகுலர் நம்ம தான் இன்க்ளூடிங் இரிகேஷன் டேங்க்ஸ், நிறைய இரிகேஷன் டேங்க்கும் பில்ட் பண்ணி கொடுத்தவர் தான் இந்த உசுட்டி. இஸ் சென்ட் ஜாங் குயின் as emissary to the west in 138 BC and thereby paved the way for the opening of the Silk Road in 130 BC to encourage the trade activities. ஸோ இந்த உசுட்டின்ற ஒரு ஜாங் குயின் அப்படின்ற ஒரு தூதரை, எமிசரி மீன்ஸ் தூதர், அம்பாசிடரை என்ன பண்ணியிருக்காரு, வெஸ்ட் சைடு அனுப்பியிருக்காரு. எப்போது 138. ஸோ 138 அனுப்புனார். ஸோ இட் லீட்ஸ் டு த ஓப்பனிங் ஆஃப் த சில்க் ரோடு. இட் கேவ் அ வே ஃபார் த ஓப்பனிங் ஆஃப் த சில்க் ரோடு. சில்க் ரோடை போடுறதுக்கு ஒரு வழியாக அமைந்தது இவருடைய ட்ராவல். சரிங்களா? ஸோ வென் த சில்க் ரோட் built in the period of 130 BC. Why it was built? To encourage the trade activities. சில்க் ரோடு எதுக்காக? இது பட்டு சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ சில்கெல்லாம் இது மூலயமா தான் வெஸ்டர்ன் சைடுக்கு சைனாலேருந்து ரோமுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. சரிங்களா? Because of the Silk Road and the resultant trade connections, China benefited immensely during the rule of Emperor Zhang. ஸோ ஜாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரூலர் எம்பரருடைய பீரியடில் இந்த சில்க் ரோட் மூலயமா சைனா காட் மோர் பெனிஃபிட். சைனா இமென்ஸ்லி மீன்ஸ் நிறைய பெனிஃபிட் ஆச்சு சைனா த்ரூ த ட்ரேட் கனெக்ஷன். இந்த சில்க் ரோடு மூலயமா நிறைய என்ன கிடச்சிது, பெனிஃபிட் கிடச்சிது. ஸோ அந்த ஜாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம்பரர் டைமில், ஸோ ஜாங் எம்பரர் பிட்வீன் த 75 to 88 AD,
Chinese silk was much sought after the Romans during the time of the Roman Emperor Marcus Aurelius in 166 AD. Some of the Chinese silk might have reached Rome through the ports of Tamilakam. ஸோ இந்த ஜாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம்பரர் 750 to 88 அந்த பீரியடில் ரூல் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த டைமில் தான் சைனீஸ் சில்க் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த ரோமனுக்கு. ஸோ தே காட் மோர் சைனீஸ் சில்க். ஸோ விச் பீரியட்? இந்த 166 AD மார்க்கஸ் அரேலியஸ் அவருடைய பீரியட் அப்போ இந்த ரோமன் எம்பரர் மார்க்கஸ் அரேலியஸ் அவருடைய டைம் அப்போ ரோமில் இந்த சைனீஸ் சில்க்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருந்தது. தி பாட் மோர் சில்க். ஓகே. ஸோ த சில்க் ரோட், the Chinese silk might have been reached Rome through the ports of தமிழகம். நம்ம தமிழ்நாடு வழியாக கூட என்ன ஆச்சு, இந்த சில்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். ஸோ ஹவு த சைனீஸ் ஃபாலோட் த கிறிஸ்டியானிட்டி அண்ட் புத்திசம் த்ரூ த சில்க் ரோடு. ஸோ சில்க் ரோடு வழியாக தான் ட்ரேட் கனெக்ஷனும் ஆச்சு. த்ரூ த ட்ரேட் த ரிலீஜன் ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட். ஸோ த கிறிஸ்டியானிட்டி ரிலிஜன், த புத்திசம் ரிலிஜன் ஸ்ப்ரெட் இன் China because of the Silk Road. Through the India only the Christianity and Buddhism religion spread in China. So one information I want to say here. So next, Terracotta Army. What is meant by Terracotta Army? The Terracotta Army refers to the large collection of terracotta warrior images found in China. So நிறைய terracotta means burnt clay வச்சு நிறைய வாரியர்ஸ் இமேஜஸை மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா சைனாவில். they depict the armies of the king Qin Shi Huang, the first emperor of China. They were buried with the king in 210 to 209 BC. They are found at the northern foot of the Lishan mountain, 35 km northeast of Xi'an, Zhangyi province, as part of the mausoleum of the king. Mausoleum nothing but tomb. ஸோ இந்த டெரகோட்டா ஆர்மி என்னக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள், பேர்ன் கிளேவை வச்சு மேக் பண்ணியிருக்காங்க. யாருடைய பீரியடில் இதை பில்ட் பண்ணாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபஸ்ட் எம்பரர் ஆஃப் த சின் டைனஸ்டி, த குயின் ஷி உஹான். ஸோ ஆஃப்டர் இஸ் டெத்து, ஸோ அவருடைய கல்லறையில் இந்த பேர்ன் கிளேவும் அதாவது டெரகோட்டா வாரியர்ஸும் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பரி பண்ணியிருக்காங்க, புதைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேர் த டோம் இஸ் தேர், த பிளேஸ் ஆஃப் சாங்ஸி ப்ரொவைன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா, ஜாங்ஸி ப்ரொவைன்ஸில் சியான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு 35 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அபோவாக ஒரு 35 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி லிஷான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மவுண்டெயின் இருக்குது. த ஃபூட் ஆஃப் த லிஷான் மவுண்டெயினுடைய மலை அடிவாரத்தில் நார்தர்ன் சைடில் தான் இந்த டோம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இந்த மொசோலியம் கல்லறை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷி உஹாங் அவருடைய கல்லறை இந்த லிஷான் மவுண்டெயின் ஃபூட் ஆஃப் த லிஷான் மவுண்டெயின் நார்தர்ன் சைடில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இன் தட் பிளேஸ் ஒன்லி ஃபவுண்ட் தட் terracotta army. Next we can see about the philosophy and literature of Chinese civilization. Chinese poets, philosophers such as Lao Tzu, Confucius, Mencius, Mo-tzu, Tao Chian, 365 to 427 AD contributed to the development of Chinese civilization. So in China had many scholars, so many philosophers. So Lao Tzu,
Confucius, Mencius, Mozi, Tao Chian. So these are the philosophers of the China. And Sun Tzu, a military strategist, wrote the work called Art of the War. ஸோ வார் பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை ரைட் பண்ண ஒரு ஸ்காலர், ஒரு ரைட்டர் யார் பார்த்திங்கன்னா சன் ட்சூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். The Spring and the Atom Annals is official chronicle of the state at the China at that time. ஸோ சைனாவுடைய அஃபிஷியல் புக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எது பார்த்திங்கன்னா the official book is Spring and Atom Annals. It's an official chronicle of the state at the time. அந்த டைமில் சைனாவுடைய அஃபிஷியல் புக் எது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டம் ஆனல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு த எல்லோ எம்பரர்ஸ் கெனான் ஆஃப் மெடிசன் இஸ் கன்சிடர் த சைனாஸ் இயர்லியஸ்ட் ரிட்டன் புக் ஆன் மெடிசன். ஸோ எல்லோ எம்பரர், ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு, கெனான்ஸ் ஆஃப் மெடிசன். ஸோ நிறைய டிசீஸ்க்கு மெடிசனை பற்றி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. It was codifying during the time of Han Dynasty. Han Dynasty அப்போ இவர் ரைட் பண்ணார் இல்லையா இந்த கெனான் ஆஃப் மெடிசன், அந்த புக்கெல்லாம் பற்றி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கோடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, முறைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 3 philosophers நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஃபேமஸ் ஃபிலாசபர் இன் சைனா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் யூ வாண்ட் டு சி. லாவோட்ஸ் 604 to 521 BC was the master archive keeper of Zhou state. Zhou state உடைய archive keeper, archive means ஆவண காப்பாளர், அதாவது எவிடன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பார், ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியவர் தான் இந்த லாவோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். he was the founder of Taoism. தவோயிசம் இப்போ நம்ம ஹிந்துவிசம், கிறிஸ்டியன், புத்திசம், ஜெயினிசம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத மாதிரி தவோயிசம் ஒன் ஆஃப் த ரிலீஜியன். ஸோ இந்த தவோயிசம் அப்படின்றத கொண்டு வந்தவர் யார் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாவோட்ஸ். Laozi was the founder of Taoism. He argued that desire is the root cause of all evils. ஸோ டிசையர், ஆசை தான் நம்மளுடைய எல்லா துன்பத்துக்குமான காரணம் அப்படின்னு சொன்னார். புத்தாவும் அதை தான் சொல்கிறாரு, இங்கே லாவோட்ஸும் அதை தான் சொல்கிறார். சரிங்களா. Confucius 551 to 497 BC was the famous among the Chinese philosopher. He was the political reformer. His name means Kung, the master. ஸோ கன்ஃபியூஷியஸ் பார்த்திங்கன்னா 551லேருந்து 497 BCயில் லீவ் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸான ஃபிலாசபர், சைனாவில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரிஃபார்மரும் கூட. இவருடைய நேமுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்திங்கன்னா குங், தட் மீன்ஸ் மாஸ்டர். ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, he insisted all cultivation of one's one personal life. He said if personal life is cultivated, family life is regulated, and once family life is regulated, the national life is regulated. அதாவது ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய லைஃப்பை கல்டிவேட் பண்ணணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் இண்டிவிஜுவலி தே வாண்ட் டு ஓன் த பர்சனல் லைஃப். நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்பை நம்ம கரெக்டாக நம்ம லிவ் பண்ணாலே நம்ம ஃபேமிலி லைஃப்பை ரெகுலேட் பண்ண முடியும், முறைப்படுத்த முடியும். நம்மளுடைய ஃபேமிலி ரெகுலேட் ஆச்சுன்னா யூஸ்வலாக என்ன சொல்கிறாங்க, நேஷ்னல் லைஃப் இஸ் ரெகுலேட்டட். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், த பர்சனல் லைஃப் இஸ் கல்டிவேட். நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்பை கல்டிவேட் பண்ணோம்னா ஃபேமிலி ரெகுலேட் ஆகும். ஃபேமிலி ரெகுலேட் ஆச்சுன்னா நேஷ்னல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெகுலேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னவர் ஏன்னா கன்ஃபியூஷியஸ். Mencius 372 to 289 BC was another well-known Chinese philosopher. He traveled throughout China and offered his counsel to the rulers. So Mencius, another one philosopher of the China, he lived in 372 to 289 BC. He traveled throughout the China and gave some suggestions to the rulers. Counsel, நிறைய அறிவுரைகளை அரசர்களுக்கு வழங்கினவர் தான் இந்த மென்ஷியஸ். நெக்ஸ்ட்டு சைனீஸ் ஸ்கிரிப்ட்.
So what type of writing system? So in that picture you can see Chinese script on the bone la write பண்ணிருக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம். Chinese developed a writing system from an early timeல இருந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்டிங் சிஸ்டம்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Initially it was a pictograph system, later it was converted into the symbol form. ஃபர்ஸ்ட் இவங்க பிக்டோகிராஃபிக் மெத்தடில் தான் அவங்க ரைட்டிங் சிஸ்டம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் டெவலப் ஆகிட்டு சிம்பிள் ஃபார்மில் ரைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். லாஸ்ட் ஃபைனல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த சைனீஸ் சிவிலைசேஷன். ரைட்டிங் சிஸ்டம் வாஸ் இம்ப்ரூவ்ட் அண்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் பேப்பர், opening of the Silk Road, invention of gunpowder. So these are the contribution of the Chinese civilization. Okay. So today we are completed the Chinese civilization. Next class we can see about the Indus civilization. So before that I will show that Silk Road of China. China udiya Silk Road. So from China to how it was travel. China to Rome. ஸோ ரெட் கலரில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் ரூட், ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறதுலாம் சீ ரூட். த்ரூ திஸ் சில்க் ரோடு ஒன்லி த சில்க் அண்ட் ஆர் exported. Okay. Next class we can see about the Chinese civilization. Thank you so much.